عليكم ورحمة الله. أهلا بكم على قناة رشاد. ما هي الصفحات السوداء التي طغت على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ ما حقيقة العلاقة الجزائرية الفرنسية قبل الاستقلال، بعد الاستقلال، تحت رعاية رؤسائنا؟ ما هي حقيقة الزواج اللا شرعي بين الجزائر وفرنسا؟ ما هي حقيقة الطلاق الممنوع بين الجزائر وفرنسا؟ كل هذه الأسئلة سوف نطرحها على ضيفنا الكريم هذه السهرة، السيد لونيس عقون، كاتب وصحفي جزائري مستقل وناشط في حقوق الإنسان. أترككم في حوصلة الجزائر في أسبوع ثم أعود إليكم، فابقوا معنا. أقدم مساء يوم الجمعة عشرات الشباب في حي بوفريزي ببلدية واد قريش بالعاصمة على قطع الطريق وإضرام النيران في العجلات احتجاجا على ما أسموه بتجاهل السلطات المحلية لعائلة انهار بيتها منذ أسبوع دون أن تتولى البلدية إعادة إسكانها. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لحظات فقط بعد إضرام النيران في العجلات وقطع الطريق، وتطلب منها ساعة كاملة لتفريق المحتجين وفتح طريق أمام حركة المرور. وقد خلق هذا الوضع حالة من الخوف والهستيريا وسط السكان، وأعاد للأذهان أحداث الصائفة الماضية أين خلفت مواجهة بين قوات مكافحة الشغب وشباب حي تريولي عشرات الجرحى من الجانبين. وبرر شباب الحي اللجوء إلى هذا الأسلوب من المواجهات بسبب إقصاء برنامج إعادة السكان في ولاية الجزائر لعشرات العائلات من حي الكاريار وفونتين فريش وديار الكاف وبوفريزيي. كشفت وثيقة جديدة لموقع ويكيليكس أن الجزائر تقدمت بشكل كبير في تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب. وأظهرت الوثيقة أن السلطات العسكرية الجزائرية طلبت من وزارة الدفاع الأمريكية تزويدها بأنظمة رادار أواكس ذات الفعالية في مراقبة المجال الجوي. وأوردت الوثيقة الجديدة أن وفدا عسكريا أمريكيا عن مجموعة نورثروب ووردمان زار الجزائر نهاية سنة 2009 وتباحث مع السلطات العسكرية الجزائرية التي طلبت منه تزويدها بنظام المراقبة الجوية أواكس، وهو عبارة عن محطة راديو تزود بها طائرة بوينغ 737 وتمكن من مراقبة موسعة جدا للمجال الجوي وتساعد على التشويش المضاد على الطائرات. ويأتي تسريب الوثيقة الجديدة التي تعود إلى يوم 25 أكتوبر من العام الماضي ساعات بعد الوثيقة التي سربها موقع ويكيليكس، والتي مفادها أن الجزائر وافقت على طلب أمريكي للقيام بطلعات في المجال الجوي الصحراوي لتعقب الجماعات الإرهابية. كما جاء فيها أن الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك بنيزية يعتبر أن تبادل المعلومات أفضل وسيلة للأمريكيين في دعم الجزائر في محاربتها للإرهاب ومواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل. من جهة أخرى جاء في وثيقة دبلوماسية أمريكية مؤرخة ب 3 مارس 2008 أن الرئيس التونسي بعد اللقاء الذي جمعه بنائب كاتبة الدولة الأمريكية ديفيد وولش بتونس حمل الجزائر مسؤولية الطريق المسدود الذي توجد فيه القضية الصحراوية. أما على المستوى الحقوقي فقد قال مصطفى بوشاشي إن النظام ليس وحده المسؤول عن عدم تقدم منظومة حقوق الإنسان في الجزائر، وإنما أيضا المجتمع المدني والمثقفين، مشيرا إلى وجود استقالة في المجتمع حيال المطالبة بالحقوق. وأوضح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوة النقاش بمناسبة الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمكافحة الفساد، وقال عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد أصبحت في مؤخرة انشغالات السلطة، قبل أن يؤكد في الندوة التي تقاسمت معه تنشيطها مديرة لا ناسيون المتوقفة عن الصدور سليمة غزالي أن المجتمع المدني والمثقفين يتحملون أيضا المسؤولية حيال الوضع، على أنه لا يمكن التباهي فقط بأن الجزائر صادقت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقيقة أنها مجرد توقيعات دون ملموس على أرض الواقع. وأبدى المتحدث امتعاضا حيال انعدام المسؤولية لدى المثقفين تجاه المجتمع،
بينما قالت سليمة الغزالي الناشطة الحقوقية وصاحبة جائزة سخاروف لحقوق الإنسان التي يمنحها الاتحاد الأوروبي: لست مقتنعة اليوم أنني في بلد الكلام فيه ينفع، لذلك أفضل التكلم بلغة الصمت. قبل أن توضح: لا أؤمن بوجود مجتمع مدني في الجزائر، كما لا أؤمن بنضال سلمي من أجل الحقوق، مبدية تأييدها لكل الحركات الاحتجاجية التي تقوم للتعبير عن المظالم الاقتصادية والاجتماعية. وأعربت عن خيبة الأمل كبيرة على الشائع من فضائح فساد حين استغربت عدم محاسبة المسؤولين، وقالت إن نجاة المسؤولين بفعلتهم ضاعف فضائح الفساد وأصبحت الفضائح عادية. وعاد رئيس الرابطة ليوضح أن الفساد أثر تأثيرا مباشرا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لما أصبح جزء من مداخيل الجزائر من المحروقات يلتهمه أشخاص، في المقابل هناك أمهات بأطفالهن يفترشن الشوارع. وأضاف: لا يمكن المطالبة بحقوق سياسية دون أن تكون لدينا حقوق اقتصادية، فالذي لم يجد سكنا يأوي إليه لا يمكنه المطالبة بحق سياسي. قبل أن يؤكد: ليس هناك تناغم في المجتمع بما يسمح بتشكيل كتلة موحدة تدافع عن نفسها. واستدل بأهالي المفقودين الذين لم يجدوا نقابيا ولا ممثلا حزبيا يساندهم. كما تحدث بوشاشي عن نفسه قائلا: أعرف أنني ربما يقال عني سيرك عمار عندما أندد أخدم السلطة، لما يقال إن في الجزائر ديمقراطية ومعارضة تتحدث، لكن هذا هو السلاح الوحيد حيث لا يمكنني السكوت. أهلا بكم مجددا على قناة رشاد. إخواني المشاهدين، نستسمحكم إذا طغت اللغة الفرنسية على حصتنا هذه السهرة، وذلك لتمكين ضيفنا الكريم من التعبير عن أفكاره باللغة التي يجيدها. سيلونيس؟ نعم. أزول فلاون. صح. Rachad TV, nous sommes tous contents et ravis de vous avoir avec nous cette soirée. Merci de m'inviter. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'était la moindre des choses. Juste pour vous présenter à nos chers téléspectateurs, vous êtes un ardent défenseur de la vérité, un journaliste indépendant, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages concernant l'Algérie. Vous êtes spécialiste des relations franco-algériennes. Vous venez de sortir le dernier livre, La colonie française en Algérie, 200 ans d'inavouables, à l'édition 2001. Première question, Monsieur Lounis, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, comme tous les Algériens, j'ai envie de savoir quelle est la réalité du régime qui officie en Algérie, et j'ai du mal à trouver les informations qui correspondent à ce que tout le monde constate tous les jours, hein, tous les Algériens vivent tous les jours. Et voilà, c'est pour essayer de combler un petit peu un vide abyssal, et puis un petit peu par révolte, parce que ce qui se dit sur l'Algérie et ce que tout le monde peut constater tous les jours est à peu près une chose noire et blanc, hein, c'est une chose et son contraire. Voilà. Lors de vos recherches pour écrire ce livre, Monsieur Lounis, vous avez fait appel à des spécialistes français, algériens, vous avez cherché dans les archives en Algérie, en France. Comment s'est déroulée votre démarche scientifique pour réaliser cet ouvrage? Écoutez, justement, l'un des arguments qu'on nous avance aujourd'hui pour expliquer qu'on ne peut rien expliquer sur l'Algérie, que la réalité du pouvoir qui sévit en Algérie est trop opaque, et que bon, les archives ne disent rien, hein. Alors moi, mes lectures m'amènent tous les jours à découvrir des tas de choses dans des ouvrages qui sont publiés et qui sont, je veux dire, sur la place publique, hein, des informations qui sont
déconnectées les unes des autres ne font pas sensation, mais quand on les relie bout à bout, on réalise que l'histoire de l'Algérie, depuis en fait l'arrivée de la France en 1830 en Algérie jusqu'à aujourd'hui, eh ben, ça relève du secret qui est révélé par petites touches, mais des secrets qui, mis bout à bout, expliquent que près d'un demi-siècle après l'avoir acquis l'indépendance, l'Algérie est encore plus colonisée que jamais. Est-ce que ceci explique le fait de trouver sur votre dernier livre le drapeau français qui recouvre et l'Algérie et la France, avec deux personnages clés de l'histoire algéro-française, entre autres le général Belkher, et puis j'aimerais juste que vous nous expliquiez cette couverture, Monsieur Lounis. Oui, alors les couvertures sont des choix d'éditeurs, hein, et elle veut simplement illustrer une réalité, c'est qu'au deux bouts de la chaîne, lorsqu'a commencé cette aventure franco-algérienne avec le général Bugeaud, qui est devenu maréchal par la suite, et qui a incendié l'Algérie, hein, qui a pratiqué la razzia, qui a réduit la population algérienne dans une très très grande mesure par le meurtre brutal des populations civiles, hein, des femmes, des enfants, des populations qui partent se réfugier dans des grottes et qu'on brûle vivantes comme des lapins. Et jusqu'à aujourd'hui, l'autre personnage qui est illustré sur la couverture, c'est pas l'Arbi Belkher, c'est Tawfiq Mdiane, parce que l'Arbi Belkher, entre-temps, est mort. Eh bien, les logiques sont les mêmes. La réalité pour les Algériens, c'est la même. C'est la négation de leur liberté, c'est la négation de leur humanité. On les considère comme des sous-hommes qu'on peut exterminer. Alors, on trouve toujours des raisons convenables, hein, pour exterminer les gens. C'est pour sauver la démocratie aujourd'hui. C'est pour sauver les Algériens de la barbarie islamiste, de la talibanisation. Enfin, on trouve des tas de prétextes commodes pour expliquer une réalité qui est que le peuple algérien est colonisé, et ce qui intéresse les puissances étrangères, c'est piller les ressources du pays avec la complicité du régime en place. Très bien. Force est de constater, Monsieur Lounis, que vous faites beaucoup de parallèles historiques entre la période post-indépendance et puis la période de Gaulle, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi tous ces parallèles? Ben écoutez, comme je vous dis, hein, le fil conducteur, c'est le peuple algérien. C'est la réalité qui est imposée au peuple algérien. Et si on analyse les choses dans le détail, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout en étant censés vivre dans un pays indépendant, les Algériens sont pratiquement autant soumis à la colonisation qu'il était, peut-être même dans une plus grande mesure, aujourd'hui qu'il était durant la colonisation française. La présence, je veux dire, des colons français, de la population européenne en Algérie. En 1962, la population européenne a été chassée d'Algérie et la colonisation a repris selon pratiquement les mêmes termes, avec une difficulté supplémentaire, c'est que les Algériens n'avaient plus le droit de chercher des alliés à l'extérieur pour se défaire de cette colonisation, puisque c'est une colonisation interne, et donc c'est censé être un pays libre, donc des représentants du peuple algérien qui sont élus, et on ne
peut légitimement pas demander, par exemple, aux Nations Unies de se pencher sur la question, comme ça a été le cas durant la guerre d'Algérie contre la présence française, où les instances internationales pouvaient intervenir puisqu'il y avait, c'était une colonisation extérieure. Là, c'est une colonisation interne, mais les ressorts sont les mêmes. C'est une petite poignée de parasites qui accaparent l'intégralité de tous des leviers du pouvoir financier, économique, médiatique, et qui en spolient le peuple sans que celui-ci ait la possibilité de se défendre, puisque le pouvoir en place est censé être l'émanation du peuple algérien. Si on fait une Mais analyse, les réalités sont vraiment les mêmes. Très bien. Si on fait une analyse chronologique, M. Lounis, est-ce que vous pensez vraiment que De Gaulle a vraiment dicté les éléments constructeurs de l'indépendance de l'Algérie? Alors, dans une question aussi complexe que celle-là, on peut pas être aussi catégorique et lapidaire que ça. Ce que je dis simplement, c'est que, et ce qui est incontestable, parce que tout ce que je dis est le fruit de déclarations des principaux concernés. Moi, je n'invente rien, je ne reprends que les déclarations des témoins de première importance, des gens concernés, et je mets leurs déclarations bout à bout. Et la réalité qui en découle, c'est que, et c'est pratiquement incontestable, c'est que le général de Gaulle, et c'était parfaitement logique à l'époque, c'était qu'il aide à l'installation d'un pouvoir algérien indépendant, mais très proche de la France. Donc il lui fallait des hommes pour incarner ce pouvoir algérien. Il lui fallait des troupes, et il en avait à sa disposition parce qu'il y avait un certain nombre d'officiers algériens, dans l'armée française qu'il a fait déserter opportunément juste quelques mois avant l'indépendance et qui ont infiltré toutes les structures du FLN à la frontière, sous le commandement de Boumedienne. Et puis, il fallait un homme politique de premier rang. Ils ont identifié Ben Bella comme le maillon faible parmi les grands dirigeants de l'époque, qui a accepté de jouer le jeu. Et est-ce que M. Ben Bella a accepté de jouer le jeu ou il a été manipulé, comme vous le dites, par M. Hervé Bourges? Dans une manipulation, le manipulateur, le manipulé, accepte quand même de se faire manipuler. Je veux dire, il lui a pas tordu le bras, il n'a pas fallu insister très longtemps pour le convaincre que le destin qu'il lui promettait était quand même plus intéressant que celui de leader de second rang qui devait être le sien. Donc effectivement, qu'il y a eu un deal entre les deux hommes? J'en suis persuadé. Donc évidemment, je n'ai aucun document. Ce genre de choses, pour ce genre de choses, il n'y a jamais de documents écrits qui peuvent attester de cette réalité. Mais toutes les déclarations de tous les dirigeants de l'époque, des responsables français, amènent à cette conclusion. Maintenant, il reste des témoignages qui pourraient être donnés d'Algériens. Malheureusement, les Algériens, les témoins algériens de l'époque ne sont pas très très loquaces. Et les différents ouvrages qui sortent de mémoire de combattants sont très très peu riches en grandes révélations, mais je suis persuadé qu'il y a des témoignages qui pourraient être donnés qui attestent cette réalité-là. Moi, j'ai rencontré un dirigeant
qu'il a approché à l'époque, hein, c'était Maître Ossédic, qui m'a affirmé que beaucoup de responsables de la Fédération de France étaient persuadés que Ben Bella jouait ce jeu-là et que Hervé Bourges, justement, a servi de pilote pour cette opération. Et comme je vous dis, hein, dans le livre, je décris tout ça sur plusieurs chapitres, donc c'est pas quelque chose qu'on peut dire en quelques mots, mais bon, moi, ma religion est faite sur la question, hein. Je suis persuadé que Ben Bella est l'homme du général de Gaulle. Évidemment, une fois que l'indépendance de l'Algérie a été acquise, les choses ne se sont pas passées comme de Gaulle aurait souhaité, parce que derrière Ben Bella, il y avait d'autres loups, à savoir Boumedienne et Bouteflika. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui relatent ces années équivoques où Ben Bella a été destitué par un coup d'État et où l'on dit aussi que De Gaulle a donné son aval pour ce coup d'État. Alors moi, évidemment, je n'ai pas tout lu et je n'ai pas la prétention de tout savoir. J'ai un ouvrage sous la main, M. Lounis, qui s'appelle Les grandes controverses du temps présent 45-65. Il a été écrit par Jacques Delaunay, édition Rencontre à Lausanne, où il écrit: un complot est noué le 26 mai 1965 dans la villa de Menjelli. Boumedienne et ses amis décident de renverser Ben Bella, et plus loin, le capitaine attend avec impatience la réponse décisive. Celle-ci lui sera remise le 10 juin. Le général souhaite que la coopération franco-algérienne se poursuive. Il ne veut en rien s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie, mais souhaite que toute effusion de sang soit évitée. Ça, c'est une missive adressée au tout jeune ministre à ce jour-là. Des Affaires étrangères. Oui, c'était l'actuel président algérien, M. Bouteflika. Donc, il a donné quelque part son aval aussi pour ce coup d'État. Non, mais comme je vous dis, ce qui se passe après l'été 62, évidemment, ne correspond pas du tout à ce que aurait pu souhaiter De Gaulle avant l'été 62. Et Bouteflika, effectivement, qui était très très ambitieux et qui ne cachait pas ses ambitions, est devenu, c'était un ministre des Sports, hein, c'était un ministre sans grande importance dans le gouvernement de Ben Bella. Il est venu en France en voyage officiel. À son retour à Alger, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Khamisti, est assassiné et poignardé devant l'Assemblée nationale par on dit un déséquilibré. Alors, en tout cas, un assassinat qui tombait vraiment à pic pour les ambitions de Bouteflika. Donc, Khamisti est éliminé, il le remplace, et à partir de là, Bouteflika est devenu effectivement très très proche du pouvoir français, et il y a d'autres ouvrages qui racontent comment Bouteflika faisait un petit peu le VRP des intérêts économiques français, y compris lors des nationalisations. Belaïd Abdeslam raconte ça avec son style inimitable. Et donc voilà, Bouteflika est devenu un petit peu l'homme des intérêts français, et c'est devenu encore c'était encore le cas lorsque Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir, et la disparition de Boumedienne est aussi énigmatique de ce point de vue-là, parce que Bouteflika, beaucoup d'hommes politiques de premier rang, dont l'ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi, dit que c'est un empoisonnement, et c'est un empoisonnement dans lequel Bouteflika n'est pas totalement étranger.
Finalement, dans cette succession de nouvelles fracassantes, M. Lounis, en ce qui me concerne, et puis ça concerne aussi beaucoup de millions de jeunes Algériens qui sont nés après l'indépendance, toutes ces figures emblématiques qui ont marqué notre jeunesse, ces anti-impérialistes, finalement, c'était tous des hommes de la France. Vous parlez de Ben Bella, de Bouteflika, et puis vous avez aussi cité Boumaza comme étant un homme de la France. Oui, Boumaza, c'est un second couteau. Hein. Vous parlez d'ouvrage, il y a un ouvrage qui vient de paraître. Moi, je ne l'ai pas entièrement lu, je l'ai lu en diagonale, de Constantin Melnik. C'était l'homme des services secrets français aux côtés du général de Gaulle et qui livre ses mémoires. Moi, je vous dis, je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne peux pas en parler de façon intelligente. Mais apparemment, les déclarations qu'il fait, d'après les échos que j'en ai, confirment à peu près tout ce que je dis dans mon livre, hein, à savoir que la pseudo-indépendance, l'indépendance de l'Algérie telle que l'avait conçue de Gaulle était un épisode qui reste encore à découvrir dans ces parts d'ombre qui sont extrêmement nombreuses. Il y a un grand nombre d'officiers des renseignements. Il y a Roger Weibot qui a écrit ses mémoires et qui raconte que la Fédération de France, durant la guerre d'Algérie, était pratiquement, quasi intégralement contrôlée par la DST en France. La plupart des gens qui s'échappaient des prisons ne s'échappaient pas parce que ils avaient réussi à déjouer les surveillances, mais parce qu'on a bien voulu les laisser s'échapper. Voilà, donc je vous dis, hein, tout ça fait l'objet de 3 ou 4 chapitres de mon livre. Donc je ne peux pas résumer ça en quelques phrases, mais les services français contrôlaient une large part des réseaux de la résistance algérienne en France. Ils ont infiltré de façon... évidemment, c'est pas massivement hein, qu'ils ont infiltré le FLN aux frontières. Ils sont quelques centaines hein, de déserteurs de l'armée française, mais quelques centaines qui sortaient des écoles de guerre françaises, des officiers qui étaient instruits et donc qui étaient à des postes d'encadrement et qui ont pris tranquillement le temps de noyauter toute l'administration algérienne. Et ça leur a pris, après l'indépendance, 20 ans. Au bout de 20 ans, ils ont éliminé tout ce que la révolution a nourri de patriotes, soit en les éliminant physiquement, soit en les exilant, soit en les récupérant. Et il n'y a qu'à voir ce qui reste aujourd'hui du pouvoir algérien. C'est un ramassis de gens malfaisants, prêts pas seulement prêts à détruire le pays, ils ont détruit le pays. Ce sont aujourd'hui le pouvoir et c'est un pouvoir à la solde des intérêts étrangers. Et comment vous décrire la situation des Algériens, un pays qui, avec les revenus, les ressources de son sous-sol, pourrait être équivalent à celui de bien des pays florissants en Europe, et une population qui vit dans des conditions abominables, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de travail. Il y a des villages où il y a 100% de chômage,
des gens qui ne se soignent pas, il y a des cancers des gens qui meurent de cancer qui tombent comme des mouches, qui ne se soignent pas, qui ne sont pas diagnostiqués, on vit dans un pays où il n'y a pas d'État, il n'y a qu'une poignée de gens qui s'appuient sur des prédateurs internationaux pour garder la même mise sur cette manne. Et voilà. Et ça s'est fait par petite élimination depuis la guerre d'Algérie. Ce que l'armée française n'a pas éliminé de résistants et de patriotes, ces gens-là les ont éliminés progressivement à partir de 1962. Et aujourd'hui, ben voilà, tout le monde peut constater ce qu'est devenu l'Algérie aujourd'hui. Ok, si on avance un petit peu dans le temps, hein, Monsieur Lounis, quel regard portez-vous sur les décisions que prenait Boumedienne dans sa politique internationale? Contrairement aux idées reçues, vous estimez que Boumedienne ne prenait pas de décisions importantes sans l'aval de la France? Ben, il y a une... Était-ce l'influence de Bouteflika, encore une fois, ou bien c'est vraiment les services secrets français qui ont noyauté quasiment la totalité du système algérien et des conseillers du président? Non, sous Boumedienne, les choses n'étaient pas aussi dramatiques qu'elles sont devenues par la suite. Aujourd'hui, la période de Boumedienne apparaît un petit peu comme une sorte d'âge d'or de l'indépendance algérienne. C'était une dictature féroce, c'était le pouvoir qui avait mis à bas les aspirations de démocratie en Algérie. Mais ça restait quand même quelqu'un qui était attaché à son pays. C'était c'était un patriote qui aimait son pays, ce qui n'a plus le cas aujourd'hui. Le pouvoir aujourd'hui déteste l'Algérie. Il déteste l'Algérie, il déteste les Algériens, et tout ce qu'ils aiment, c'est les ressources qui proviennent du pétrole. Donc sous Boumedienne, il y avait une diplomatie un petit peu de panache à l'échelle internationale, Boumedienne se voulait l'avant-garde de toutes les luttes tiers-mondistes. Et puis il y avait l'aspect pragmatique, c'est-à-dire que les relations commerciales étaient faites par une sorte de diplomatie parallèle, alors qu'il était officiellement l'ennemi des États-Unis. En réalité, par l'intermédiaire de M. Odegar, il était très très proche de l'administration américaine. Comme vous disiez, effectivement, Bouteflika servait de relais avec l'administration française. Et c'était une période de tâtonnement. Il n'y avait pas de ligne directrice. Hein. Valéry Giscard d'Estaing raconte, quand il a effectué une visite en Algérie au milieu des années 70, Boumedienne lui a avoué que la plus grande catastrophe qui est arrivée en Algérie, c'était le départ des Pieds Noirs, que si les Pieds Noirs étaient restés, l'économie algérienne aurait pu continuer à fonctionner. En fait, le départ du million d'Européens a privé l'Algérie de tout son encadrement, et cet abaissement brutal de la capacité de l'encadrement en Algérie a fait que est une des explications de tous les problèmes qui sont nés par la suite. Mais bon, ça c'est le témoignage d'un homme, et on voit bien que Boumedienne était ballotté par des courants contraires, et que très rapidement il s'est retrouvé isolé dans sa propre administration, après avoir lui-même fait assassiner certains de ses plus proches amis.
dans Meddagari par exemple, et vers 1976, il s'est retrouvé tout seul, et encadré par des loups qui ont eu raison de lui à un moment donné. Donc, toutes les questions que l'on peut se poser n'ont pas pour réponse catégorique un oui ou un non. Mais moi, tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'Algérie vit dans le non-dit, dans l'interdit, dans le secret. Vous voyez, vous lisez n'importe quel ouvrage de n'importe quel témoin de l'époque, chaque fois que vous arrivez à un point clé, on vous dit ça, à partir de ce moment-là, ça a été un accord secret. À partir de là, ça a été une réunion secrète. À partir de là, ça a été un conclave secret. Ça a été le fruit d'une décision secrète. Ça, c'est une réunion secrète qui a donné lieu à des instructions secrètes, etc. On est dans le secret, et 50 ans après, personne n'est capable de vous dire quelque chose de catégorique sur l'histoire de l'Algérie il y a 50 ans. Les 3/4 des Algériens ont moins de 50 ans, c'est-à-dire sont nés après l'indépendance, si ce n'est plus, et nous sommes incapables de parler de cette période-là qui est révolue sans que ça déchaîne des passions, tout simplement parce que tout repose sur le non-dit, sur le fait qu'il ne faut pas trop soulever le voile, sinon ça risque de provoquer des problèmes par-ci et par-là. Et à partir du moment où l'acte fondateur de l'indépendance algérienne est soumise à autant de doutes, j'aimerais bien que Ben Bella, qui est vivant et qui est intervenu, qui a reçu la semaine dernière Hollande, qui est parti en visite en Algérie, je l'accuse de choses quand même qui sont très graves. Je l'accuse d'être un traître à la solde d'une puissance étrangère. Et je n'ai pas entendu dire que je raconte que des conneries. Donc là, Monsieur Louis, vous appelez de vos voeux l'ouverture des archives concernant l'histoire algéro-française en France, surtout. Non, mais écoutez, c'est un aspect du problème, mais il faut savoir que si les archives françaises sont impossibles à ouvrir, c'est qu'elles recèlent des choses trop graves pour, non pas pour les deux camps, le pouvoir français, mais pour le pouvoir algérien aujourd'hui. En 1982, Mitterrand avait transmis une partie des archives. Les archives les moins dangereuses, disons. Personne n'est capable de les consulter. Ça, c'est vraiment les documents qui prêtaient le moins logiquement à controverse. Mais vous, Mais dans votre entreprise pour l'écriture de ce livre, M. Lounis, est-ce que des portes vous ont été ouvertes pour voir... Moi, je n'ai aucune porte ouverte. Moi, je ne relate que des documents qui sont déjà publiés. Moi, je n'ai fait que relater des déclarations, je vous dis, des premiers dirigeants français de l'époque, c'est-à-dire Charles de Gaulle et son entourage, Hervé Bourges, par exemple, autour de cette question-là, des officiers de la DST, des journalistes, des hommes politiques, et moi, j'ai accès à aucune archive d'aucune sorte, mais même les historiens de premier rang, qui ne sont pas des fous furieux, justement, ne peuvent pas accéder à... Concernant votre analyse, M. Lounis, j'ai lu un article concernant ce livre où il était dit clairement que ce n'est pas un travail d'historien, que c'était un amas d'écrits que vous avez ramassés pour en faire une bombe médiatique, en fait. Oh, la bombe médiatique a fait long feu, alors. Je ne suis pas historien et je n'ai pas la prétention d'en être un.
Est-ce que votre livre est vendu en Algérie, M. Lounis? Ah, vous rigolez. Non, mon livre ne sera jamais vendu en Algérie. Les gens qui partent en vacances l'emmènent en prenant des risques à la douane, mais ni celui-ci ni le précédent ne sont disponibles en Algérie. Mais pour répondre à ce que vous disiez, je ne suis pas un historien, hein, et je n'ai fait qu'un travail que l'on peut qualifier de scientifique, qui est la mise bout à bout de certains témoignages qui accréditent ce que je prétends être la réalité, et ce ne sont pas des témoignages de seconde main. Je vous dis, ce sont les premiers concernés. Quand le gendre du général de Gaulle, en 1981, dans ses mémoires, c'est-à-dire quelques mois avant qu'il meure, hein, dans ses mémoires dit certains hauts dirigeants de l'Algérie actuelle travaillent pour nous. Je ne vais pas citer des noms parce que ça risque de leur causer des ennuis. Je veux dire, ce n'est pas un amas de déclarations, c'est une déclaration qui mérite d'être prise en considération. Quand Roger Weibot, le créateur de la DST, dit au milieu des années 70 que beaucoup de dirigeants algériens travaillent encore aujourd'hui pour la France et sont des agents de la France, je veux dire, ça mérite qu'on les prenne au sérieux. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'être un historien, j'ai aucune prétention, je prétends simplement que tout ce que je dis est authentique. Et je mets quiconque au défi de me dire le contraire, et il y a des historiens qui s'y trouvent quelque chose à redire, moi je les attends, j'attends leur démenti. Très bien, on continue notre chemin historique, M. Lounis. Après la mort énigmatique de Boumedienne, l'élection de Chadli Benjedid, encore un militaire, comment la France voyait-elle l'arrivée de ce militaire à la tête de l'Algérie? Est-ce que c'est encore un homme de la France, ou bien il y a des éléments sous-jacents à cette élection? Parce que non, mais c'est à partir de ce moment-là que le clan français, ce que j'appelle le clan français, a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'à la mort de Boumedienne, logiquement, il y avait des hommes forts en Algérie. Il y avait le chef de la sécurité militaire de l'époque, Qasdi Melbah, qui avait la réputation d'être l'homme le plus fort et qui donc aurait pu aspirer à la relève. Il y avait Bouteflika qui manigançait justement pour assurer la relève. Il y avait d'autres personnes, Yahyaoui par exemple, et tous ces hommes ont été éliminés d'un revers de main. Et l'homme qui est couronné président de la République est un obscur officier de second rang qui était à mi-chemin entre qui n'était pas un déserteur de l'armée française au sens propre du mot, mais qui était très très proche des DAF, déserteurs de l'armée française, et il a été couronné président de la République dans le cadre d'un conclave organisé dans une petite école dirigée par un certain Larbi Belkher, qui lui est un déserteur de l'armée française et qui lui est clairement piloté par Paris. Et donc on présente un Chadli Benjedid comme une sorte de façade derrière laquelle le pouvoir des déserteurs de l'armée française commençait à s'implanter.
évidemment, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore tous les leviers. C'est à partir de 1980, 81, 82 que ce pouvoir des DAF, donc piloté par la Bible Khair, derrière Chadli, qui était un jouisseur, hein, c'est un quelqu'un qui aimait la belle vie et qui laissait tout le pouvoir à la Bible Khair. Et progressivement, cette équipe-là a éliminé tout ce qui restait de dirigeants au sein du FLN, au sein de l'armée algérienne, ce qu'on appelait les orientalistes, c'est-à-dire ceux qui avaient fait la révolution réellement. À l'armée des frontières, pour revenir un petit peu en arrière, hein, il y avait déjà un clash en 1962, il y avait un clash à la frontière tunisienne, à Ras Dimaou, entre les orientalistes, c'est-à-dire ceux qui étaient formés dans les écoles arabes à l'époque, au Moyen-Orient, etc., et puis les déserteurs de l'armée française qui étaient venus les approcher pour leur dire bon ben on va se partager le pouvoir, on se met d'accord tout de suite entre nous, on prend le pouvoir en Algérie. Et les orientalistes, Abdelhamid Brahimi raconte ça très très bien, leur ont dit, les avaient accusés déjà à l'époque d'être des agents de la France. Et donc à partir de 1981, la Bible Khair a tissé sa toile progressivement. Il a éliminé de l'armée tous ceux qui le gênaient, et à un moment donné, il s'est retrouvé avec Khaled Nassar, avec Abbas Rzayel, enfin, il ne restait plus comme grand dirigeant de l'armée algérienne et du pouvoir que des déserteurs de l'armée française. Et ce sont les mêmes qui, aujourd'hui encore, sont au pouvoir. Et là encore, vous faites aussi un parallèle entre les rois du blé et puis l'Arabie Khair. Oui, parce que l'histoire de l'Algérie a commencé par une immense histoire de corruption, et aujourd'hui on est toujours dans une grande histoire de corruption où donc, comme vous le dites de fort belle manière, c'est perpétuellement un nouveau coup d'éventail qui est sorti de la poche du magicien par l'État français pour rester maître des lieux. Voilà, le coup d'éventail permanent. Aujourd'hui, c'est l'islamisme terroriste qui permet de masquer une réalité qui est: il y a des richesses en Algérie qui doivent être transférées, et tous les moyens sont bons. Le peuple algérien, il n'est bon qu'à être égorgé, qu'à être éliminé, qu'à être exterminé, qu'à être éradiqué, qu'à être et voilà. Sauf que aujourd'hui, la France commence à ne plus être en odeur de sainteté en Algérie, c'est-à-dire que après avoir joué ce jeu-là et nourri ce clan de déserteurs de l'armée française dont elle a profité pendant la décennie 90 essentiellement, hein. Aujourd'hui, il y a les Américains et les Chinois qui sont sur les lieux. Des Américains et des Chinois, comment vous expliquez le sursaut d'orgueil de Chadli Benjedid, de l'ouverture du champ politique, des élections libres pour la première fois en Algérie? C'était un leurre, encore une fois? Vous parlez de 88? Oui. Alors en 88, c'est un épisode qui mériterait à lui seul un ouvrage. Hein. Au début, c'était, je vous dis qu'à partir de 1980, la Bible Khair essaie d'implanter un pouvoir contrôlé par lui, et face à lui, il y avait des résistances. Il y avait des résistances des orientalistes, comme je vous disais, il y avait des militaires, il y avait le parti, etc. Et le FLN, qui n'avait rien qui n'avait pas les intérêts des Algériens en très grande estime non plus, mais qui bloquait un certain nombre de décisions que la Bible Khair aurait voulu mettre en place. L'achat de matériel très dispendieux
par exemple, pour l'armée algérienne en France. Hein. Par exemple, à un moment donné, Mitterrand avait proposé que l'armée algérienne achète un système de protection radar de la frontière, de la frontière à 5 milliards de francs. Ça se passe au milieu des années 80, où les Algériens n'avaient pas des pommes de terre pour se nourrir, ils n'avaient pas de savon pour se laver, ils n'avaient pas de lame pour se raser. Je ne sais pas. Donc là, vous pensez que c'est le camp des orientalistes qui a fait capoter l'affaire? Un certain nombre de dirigeants, hein, que je cite, le général Bellossif, avait bloqué ce contrat-là et vous savez ce qui est arrivé par la suite. Coûté la vie en fait. Non, il s'est retrouvé en prison, condamné pour une escroquerie mineure et condamné à 12 ans de prison, et il a vécu comme avec des détenus de droit commun dans des conditions lamentables. Oui. Il y avait voilà, donc il fallait éliminer tous ces gens-là. Il restait le FLN, et la seule façon d'éliminer le FLN, c'était d'organiser une révolte populaire. Donc, ils ont planifié d'organiser une révolte qu'ils allaient après récupérer, contrôler eux-mêmes, de sorte à éliminer le FLN. Sauf que la révolte qui devait être contrôlée, très vite, elle a dégénéré parce que les Algériens en avaient marre. Et dès qu'ils ont eu la possibilité de protester, ça a très vite pris des proportions très importantes. En plus, les médias français avaient assuré le relais de tous ces événements-là. Donc ça avait pris une dimension beaucoup plus grave que ce que l'Arab el-Khair escomptait. Et Chadli, qui était prosterné au début, qui ne savait plus quoi faire, à un moment donné, il s'est ressaisi et il a eu une sorte de sursaut d'orgueil. À ce moment-là, il avait compris qu'il était la marionnette entre les mains de l'Arab el-Khair, et il a décidé de profiter de ce moment, du discours qu'il allait prononcer, parce que il fallait soi-disant ramener le calme, mais le calme, les seuls qui mettaient le calme en question, c'était les chars de Khaled Nazar qui étaient dans les rues. La population, elle était terrée chez elle, et les militaires tiraient sur tout ce qui bougeait. Donc il y a eu le discours du 10 octobre 1985, où Chadli devait prononcer un discours que lui avait donné l'Arab el-Khair. Mais entre-temps, en coulisses, Mouloud Hamrouche lui avait rédigé un autre discours qui n'avait plus du tout qui n'avait pas la même teneur, où il promettait l'ouverture politique. Et au dernier moment, il a substitué le discours il a pris le discours de Hamrouche qu'il a prononcé, et l'Arab el-Khair a découvert, comme tous les Algériens, le discours en l'entendant. Le problème, c'est qu'il ne pouvait plus réagir. Une fois que le président a commencé à parler, il pouvait plus l'interrompre. Et donc, c'est comme ça que Chadli avait, à ce moment-là, vraiment décidé d'éliminer l'Arab el-Khair, mais pas de l'éliminer physiquement, mais de s'en occuper. Et elle avait chargé l'équipe autour de Mouloud Hamrouche de redonner aux Algériens les leviers de leur destin, c'est-à-dire mettre en place un régime plus démocratique, libérer la parole, libérer la presse, libérer l'accès aux politiques, instaurer le multipartisme progressivement. Et c'est ce que Hamrouche essaiera de faire. Et il aura contre lui toute l'armée, mais ils avaient réussi, hein, en fait, il y avait Hamrouche et Razihid aussi, hein, sa ministre de l'économie. Ils avaient réussi en l'espace de quelques mois, en s'appuyant sur
sur des textes nouveaux, sur des hommes nouveaux. Ils étaient sur le point de réaliser ce basculement vers la démocratie. Et c'est à ce moment-là, voyant que ça risquait de réussir, c'était à l'été, donc en juin 1991, Khaddenzar envoie ses troupes pour déloger les troupes de Hijra ou Takfir, les ultra-radicaux islamistes qui occupaient pseudo-islamistes, parce qu'en réalité, ils étaient dirigés pour l'essentiel par des officiers des services de renseignement, avec comme troupes, évidemment, d'anciens d'Afghanistan, qu'ils avaient accueillis à leur retour d'Afghanistan et qu'ils avaient retournés. Donc c'était des troupes de choc qui faisaient vraiment la terreur, qui défilaient avec des tenues afghanes et qui essayaient de terroriser la population, mais qui étaient en réalité, pour l'essentiel, des agents des services de renseignement algériens. Comment vous expliquez, M. Yanis, la passivité de la France pendant cette période critique de l'Algérie? Elle n'a pas été du tout passive, la France. La France a tout fait pour que le gouvernement Hamrouche tombe. Et sitôt que le gouvernement Hamrouche est tombé, Rosali a été désigné Premier ministre. Quand dessus est venu à Alger, des milliards ont été déversés sur l'Algérie à partir de ce moment-là. Et quelques semaines après, Rosali, Sid Hamd Rosali, avait dit « Je suis prêt à vendre un quart de Hassim Saoud ». Donc à l'époque, c'était déjà une bombe et ça paraissait complètement aberrant. Ce qu'on ne savait pas, c'est que progressivement, c'était pas le quart de Hassim Saoud qui allait être vendu aux puissances étrangères, c'est tout le Sahara. Donc la France n'était pas du tout passive, elle était pratiquement aux commandes. Donc vous tenez la France pour responsable aussi pour cette décennie noire qu'a vécue l'Algérie? Co-responsable, absolument, et la preuve en est que tout ce que nous avons dit dans le premier ouvrage sur cette période-là, qui est France-Algérie, crime et mensonge d'État, et tout ce que je dis dans ce dernier livre, n'ont donné lieu à aucune contestation. Ça fait 6 ans que France-Algérie, crime et mensonge d'État a été publié. On a mis en cause directement des hommes comme Charles Pasqua, mais aussi comme Mitterrand, comme Hubert Védrine, comme Jean-Louis Bianco, comme Jacques Attali, comme Jack Lang, qui sont à un degré ou à un autre impliqués dans dans ce basculement dans la terreur. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient mettre l'Algérie à feu et à sang. C'est juste qu'ils soutenaient un régime dont la logique devait fatalement aboutir à ce qui est arrivé, parce que les Algériens voulaient leur liberté et le pouvoir en place ne pouvait pas leur accorder leur liberté sous peine de se retrouver confrontés à des tribunaux internationaux et à finir leur vie en prison. Donc, ou ils gardaient leur pouvoir à n'importe quel prix, ou alors ils finissaient en prison. Bon, ils ont gardé le pouvoir à n'importe quel prix, on connaît le prix pour les Algériens, mais apparemment, tout le monde trouve ça tout à fait bien que, quand vous écoutez les commentateurs en France, tout le monde est content de la façon dont les choses se sont dénouées en Algérie. Les Algériens ne sont pas forcément de cet avis, sauf que les Algériens n'ont pas le droit à la parole, sauf par l'intermédiaire de quelques représentants du DRS à qui tous les plateaux de télévision français sont ouverts.
Monsieur Lounis Agoun, on a des dizaines de questions à vous poser, mais notre émission arrive à son terme. Une dernière question, si vous le permettez. Que ressent-on au sortir d'une aventure pareille, de cette plongée dans ces histoires nauséabondes franco-algériennes? Quel est votre sentiment? Écoutez, avant d'y plonger, il faut déjà en être ressorti. Hein. Si vous vous laissez envahir par l'émotion, vous restez bloqué dans une phrase. À partir du moment où vous êtes certain de tout ça au préalable, après c'est le décrire, et c'est trouver les mots pour décrire cette réalité, trouver des éléments pour prouver cette réalité. Et je dois vous avouer que on devient un petit peu insensible, et ça devient un sujet d'étude. Et si vous vous laissez submerger par l'émotion, vous n'écrivez rien. Hein. Monsieur Lounis Agoun, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir prochainement. Merci pour votre disponibilité et à bientôt. Merci pour vous. Au revoir. مع السلامة. إخواني المشاهدين مرة أخرى، هذا هو الكتاب لونيس عقون La colonie française en Algérie 200 ans d'inavouables, rapines et péculats, édition 2001. أشكركم على حسن المشاهدة والإصغاء، وأضرب لكم موعدا في حلقة مقبلة من حصص من الأمس إلى الغد. إلى ذلكم الحين أترككم في أمان الله.